Jesus, we want you to come this morning. We want you to come and fill our homes, fill our hearts, fill our city, oh God. Because when you come, Lord Jesus, when your presence comes, everything changes, amen. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning, and nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. Oh, we worship you, Lord. Stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. All this, oh, it's for you, Lord. Walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. And when you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. Yes, Lord, 'cause we love you. Never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Yeah, Lord, all this is for you, Jesus. Oh, so come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you, Lord. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. Just come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. 'Cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Lord, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Oh, all this is for you, Lord. How we love you, Jesus. So we say, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you.
Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. Oh, we want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. We want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. 'Cause we love you. We'll never stop. Can't live without you. Jesus, we love you. Can't get enough. All this is for you, Jesus. All this is for you, Lord. Let it flow to this morning, let it flow. How we love you, Lord. Yes, we do, Jesus. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം ഏത് കാലത്തും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രഭാത വന്ദനം പറയും. കർത്താവിൽ വസിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ കാലമാണിത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി നമുക്ക് വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ ആഴ്ച തോറും നമ്മളുമായി വചനം പങ്കുവെക്കുന്നത് പോലെ ഈ വചനം കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദ്രുതഗതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവവചനം നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബർഗർ കഴിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു പലഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെയോ ഇത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവവചനം ദഹിപ്പിക്കാൻ സമയമെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ആ വചനത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം നിർത്തി ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. കാരണം ആഴത്തിലുള്ളത് ചിലത്, അഗാധമായ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അവർക്കിനി ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാനും നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കണം. ഇന്ന് അത് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. നമ്മുടെ പ്രവാചകനുമായി സംഭാഷണം നടത്താനും നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തിൽ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ അവസരത്തിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പ്രവാചകനും ദൈവപുരുഷനുമായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഷൈജു മാത്യു എന്നെയും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നവരെയും ഡാഡ് അങ്ങയോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോ ഇരിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. അങ്ങ് പങ്കിട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് വളരെ അധികം കട്ടിയുള്ളതാണ്, ഇത് വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയയിടിപ്പ് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ഈ അവസരത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കൃപയും അങ്ങേയുമായി ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദാനത്തെയും ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ചോദിക്കാനും ഞാൻ സമയമെടുത്തു. നാളെയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള കൃപ അവൻ നമുക്ക് തരും. കാരണം കർത്താവ് നാളെ അറിയുന്നു. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ദൈവജനത്തെ നയിക്കേണ്ടതിനായി കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കൃപ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. അവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചകളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ നയിക്കും. ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല. കർത്താവായ യേശു ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചതുപോലെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ
എനിക്ക് സൂചനയായി നൽകാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇവ സാധാരണ ശുശ്രൂഷയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണിവ. ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രീതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ പോകുന്നു. നമ്മൾ ഒരു അർദ്ധരാത്രി മണിക്കൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു അർദ്ധരാത്രി മണിക്കൂറാണ്. അത് ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കുറച്ചു മാത്രം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ഭാരമുണ്ട്. അവർ പരിചിതതയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. വലിയ അപകട സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ. ഈ വിഷയം വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാൻ നമ്മൾ സമയമെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ചുരുളുകളുടെ ഭാഗം തൊടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. പത്മോസ് ദ്വീപിലെ യേശുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിലാണ്. പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിശ്രമിക്കുക, സാവകാശം പോകുക. കാരണം പ്രസംഗിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ആ യാത്രയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരേ യാത്രയിലാണ്. ഞാൻ മൽപിടുത്തത്തിലായിരുന്നു. ഈ ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ച ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്രയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് നന്ദി. നന്ദി പിതാവേ. കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 4 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 5 ആഴ്ചയായി ഈ വിഷയത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെയും പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്കും ചിലപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ചയിലേക്കും പോകുന്നതായി കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് രാത്രി വരെ നീളുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ആഴം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനം കേട്ട് അവർ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അത്തരം ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ അവർ അമ്പരന്നു പോകുന്നു. അവർ കണ്ണീരിലാണ്. അവർ വിറയ്ക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ ഇതേ ഭാഗങ്ങൾ മുമ്പും നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിച്ച അതേ തിരുവെഴുത്തുകൾ ആണിവ. എന്നാൽ ഇത് സമാനമല്ല. ചുരുളുകൾ ജീവൻ പകരുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഈ വചനം ജീവൻ പകരുന്നതായി കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു കൃപയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകും. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ മല്ലന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മല്ലനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും ഒരു സർക്കാരിനെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. നമ്മൾ രണ്ടിനെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം അടുത്ത ആഴ്ച വരെ തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്നതിന് ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കണം. അതിനാൽ ബുധനാഴ്ചയോടെ അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരേ പേജിലാകും.
ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിവൈവ് നേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകുക. ആ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി തിരയുക. കുറച്ച് ബുധനാഴ്ച മുൻപ് അത് ചാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പേര് ആത്മിക യുദ്ധം. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ മല്ലന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മല്ലന്മാരെ എങ്ങനെ താഴെ ഇറക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആത്മിക യുദ്ധത്തെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് മല്ലന്മാരും സംവിധാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. യുദ്ധം എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെ അല്ല. താക്കോലുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ആകില്ല. പ്രവാചകൻ, ഈ കാലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ COVID-19 കാരണം നമ്മൾ നിരവധി മാസങ്ങളായി നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ കുടുങ്ങി. അടുത്തയിടെ ഞാൻ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അവർ പറയുന്ന ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉയർന്നു വരുന്നു. കോവിഡിനൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് വീണ്ടും വരും എന്ന് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം. വർഷം മുഴുവനും ദൈവം കലണ്ടറിലെ സമയത്തിന് മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി. നിങ്ങൾ കലണ്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തുചേരലിനെ കുറിച്ച് ജൂൺ മാസം സംസാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കൃത്യമായ വാക്യം അറിയില്ല. മീഡിയ ടീമിന് ഇത് ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ മാസം വീണ്ടും കൂടി വരുന്നതിനുള്ള കൃപ ദൈവം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിമിതികളുണ്ട്. ദൈവം 3 മാസം മുമ്പായിരുന്നു അത്. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. അവർ എല്ലാം തുറക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഈ അസുഖത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ അളവ് മറ്റേതൊരു രോഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരേ സമയം വളരെയധികം കൃത്രിമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ കള്ളം പറയുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഭയം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ പൂട്ടിയിടാൻ കഴിയുന്നു. ആദ്യ പകുതി മാധ്യമങ്ങൾ ആളുകളോട് പറയുകയായിരുന്നു, വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക, വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൊലപാതകിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തകർന്നപ്പോൾ അവർ പുറത്തു വന്ന് ഈ രോഗം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ അത് വ്യാപിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ തകർക്കുന്ന മാസങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അവർ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഭയം വ്യാപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവർ പ്രതിഷേധം അവതരിപ്പിച്ചു. ശത്രു ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനപ്പുറമുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് വളരെ ഗുരുതരമാണ്. അടുത്ത കാലഘട്ടം സഭ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം. ഒരു ബുധനാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ഇന്ന് ശരിയായ സമയമല്ല. എന്നാൽ കൊറോണയേക്കാൾ വലുതായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൊറോണയുടെ 2 ശത്രു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരണം. അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ശത്രു പ്രകടമാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാലം നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. അതിനർത്ഥം ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ എന്നിവ നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദൈവം അത് തുറക്കുന്ന കാലമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സൂചനയായി
ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ചെവിയുള്ളവർ ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ. ചില സർക്കാരുകൾ മാത്രമല്ല, അമേരിക്ക മാത്രമല്ല, നോർത്ത് അമേരിക്ക മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും, ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും, ഇന്ത്യ പോലും ഈ കാലങ്ങളെ പഠിച്ച സർക്കാരുകളാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, ഇത് രസകരമാണ്, ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണും. ചില രോഗങ്ങൾ തുടരണമെന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അവർ പലതും അഴിച്ചുവിടും. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, ഇപ്പോൾ അത് അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാമായി തീർന്നിരിക്കും. അത് ഇനിയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ മുന്നോട്ടു പോകില്ല. നമ്മൾ അതൊരു ബുധനാഴ്ച കൈകാര്യം ചെയ്യും. ബുധനാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്ത ദിശയിലാണ്. പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക. മാസാവസാനത്തോടെ മോൺട്രിയാലിലെ ചർച്ചുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചു. ധാരാളം ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം. നാം എല്ലാവരും ആവേശഭരിതരാണ്. കാരണം എല്ലാം വളരെ കാലമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ സഭയിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ചില വിചിത്രമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോലും ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ? നമുക്ക് സഭയിൽ പാടാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാധനയിൽ നിന്നും വായി തുറന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും അവർ ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. അമേരിക്കൻ സഭകൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. അത് തന്നെ നമ്മെ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം മുമ്പ് ദൈവം സംസാരിച്ച ദർശനം ദൈവജനം ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ദർശനം ഓർമ്മയുണ്ടോ? രാപ്പാടി പക്ഷിയുടെ ദർശനം. അതെ, രാപ്പാടി പക്ഷിയും മുതലയും. ഒരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒരു രാപ്പാടി പക്ഷിയെ കഴിക്കുന്ന ഒരു മുതലയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട്. ഒരു പ്രായമുള്ള മുതല തിന്നുന്ന ഒരു പാടുന്ന രാപ്പാടി പക്ഷി. അതെ, ഒരു പാടുന്ന രാപ്പാടി പക്ഷി. വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ നാം അത് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ വേണ്ടത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് സാധ്യമാക്കാൻ ശത്രു സർക്കാരിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഒരു നല്ല സമയത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഒത്തുചേരാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കും. നമ്മൾ പരമാവധി ചെയ്യും. ഡാഡ്, താങ്കൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് കുറിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ തിരിയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു. താങ്കൾ പറയുകയായിരുന്നു, മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ആൾ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കാണുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച താങ്കൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കാവൽക്കാരെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അങ്ങ് പറയുന്നത് കാവൽക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനെ പോലെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ആളോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആളോ അല്ല. നമ്മൾ കരുതുന്നു അതാണ് ഒരു കാവൽക്കാരൻ. ഈ മനുഷ്യരെ പോലെ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അല്ല ഒരു കാവൽക്കാരൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായ യോഹന്നാനെ കാണുന്നു.
ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഏകദേശം 1 വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ റെഹോബോത്ത് പ്രൊജക്ട് ചർച്ചിന്റെ നവീകരണ സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായ ഈ പുസ്തകം പര്യവേഷണം ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമുണ്ട്. യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങ് പരാമർശിച്ച സമയം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ, ഇവയിൽ നിന്ന് അവന്റെ സുരക്ഷ എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും സ്നേഹിതരില്ല, സഹധർമ്മിണിയില്ല, എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. യോഹന്നാൻ ഏകാന്തതയിൽ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന യെഹെസ്കേലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. താൻ ഇപ്പോൾ കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് യെഹെസ്കേലിൽ പറയുന്നു. അവൻ ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കാളിയാകുന്നില്ല, അവൻ പാർട്ടി നടത്തുന്നില്ല, അവൻ തല്ലി പൊളിക്കുകയാ, അവൻ തല്ലി പൊളിക്കുകയോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുകയല്ല. അവൻ ഇപ്പോൾ കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു, കാരണം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരമ്പര എടുത്തു. അതിൽ ഞായറാഴ്ച അങ്ങ് പ്രകാശം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച അങ്ങ് പ്രകാശം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രകാശത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. എന്റെ ചോദ്യം, പ്രകാശത്തെ ആഗീകരണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രകാശത്തെ ആഗീകരണം ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്? പ്രകാശത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഈ വിഷയം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെളിപ്പാടിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത്? ആത്മാവിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം? നിങ്ങളെ ആ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തലത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെ കടന്നുപോയവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരുമില്ല. നിങ്ങൾ 12 ശിഷ്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പദവി ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കാണുന്നു പല മൂപ്പന്മാർ, ഒരു യെഹെസ്കേൽ. നിങ്ങൾ ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നെഗോ, ദാനിയേൽ എന്നിവരെ പോലും കാണുമ്പോൾ, എന്നാൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദാനിയേലിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു ശലോമോൻ രാജാവ്. പല ആളുകളുടെയും വാദം അത് പഴയ നിയമമാണ്, അത് പുതിയ നിയമമാണ്. അതിനാലാണ് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാനാവും. അതെ, കാരണം രണ്ടിലും ഒരേ ദൈവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയോ അതിനുള്ള മുമ്പിലത്തെ ഞായറാഴ്ചയോ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സൂത്രവാക്യമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആഴത്തിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു സൂത്രവാക്യമാണോ? ആ സൂത്രവാക്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപവാദമുണ്ടോ? ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യം കാണാൻ കഴിയും. യേശു 12 ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു, അവരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായി നിയമിച്ചു. വലിയ അപ്പോസ്തോലനും
ചെറിയ അപ്പോസ്തലനുമല്ല. അവരെല്ലാം അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു. 12 പേരും അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവനെ നിയമിച്ചു. യേശു അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അവന് ഒരു ഓഫീസും അപ്പോസ്തലനാകാനുള്ള ആഹ്വാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് 11 ശേഷിക്കുന്നു. 11 പേർക്കും ഒരേ പ്രവേശനവും ഒരേ മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എല്ലാവരിലും നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ല. ആ 11 പേരിൽ യേശുവിന് 3 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പരിഗണിക്കുകയും അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ദൈവം. ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ പക്ഷാപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതെ, യേശു പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. യേശു പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം യേശു നീതിമാനല്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നീതിയിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം. അവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു. കാരണം അവർ അവിശ്വസ്തരാവുകയില്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് അവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നീതിയുള്ളവനാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം അവൻ അനീതിയുള്ള ഒരാളല്ല. എന്നാൽ അവന് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അവന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് അല്ല. ആളുകൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ ആളുകൾ അസൂയപ്പെടരുത്. ആളുകൾ അതിനെതിരെ പോരാടരുത്. 11 അവൻ പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നീ 3 ശിഷ്യന്മാരെ കാണുന്നു. ഞാൻ കരുതുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9 അധ്യായത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വരിക, അവൻ അവരെ മറുരൂപമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 3 ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ്. അവൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിനു വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ഈ 3 ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ഹേയ്, നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് അത് തന്നെ എന്നോട് പറയും. കാരണം അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു കല്ലേറ് ദൂരത്തിൽ യേശു പോവുക പതിവായിരുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഒരു കല്ലേറ് ദൂരത്തിൽ പോകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഈ 3 പേരെ കൊണ്ടുപോയി. ആ വചനഭാഗം കിട്ടിയോ? അതെ ഡാഡ്, ഇത് മർക്കോസ് 9 അധ്യായം 2 വാക്യത്തിലാണ്. 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുൻപാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവരുടെ മുൻപാകെ അവനെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ശരി, അവരെ തന്നെ. അതെ, യേശു ഈ 3 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ളവർ വരുന്നത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു.
കർത്താവായ യേശു എല്ലാവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ 3 ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും അനുഭവവും നൽകാൻ അദ്ദേഹം പോവുകയായിരുന്നു. മറ്റ് ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റാരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. കർത്താവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, കർത്താവിനാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന, ദൈവം നിയോഗിച്ച മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. 2-3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, മോശ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നിന്റെ വഴികൾ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ, നിന്റെ വഴികൾ എന്നെ കാണിക്കണമേ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിന്റെ മഹത്വം എന്നെ കാണിക്കൂ. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മഹത്വം കാണണമെങ്കിൽ അവന്റെ വഴികൾ അറിയണം. അവന്റെ വഴികൾ അറിയുകയും അവന്റെ മഹത്വം കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ചിലതുണ്ട്. അവന്റെ മഹത്വം കാണാനുള്ള ക്ഷണം എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഇതാണ് സങ്കടകരമായ ഭാഗം. നമ്മളിൽ പലരും വഴികൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ അതിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. നമ്മൾ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾ ഉണർവിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു. ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അവന്റെ മഹത്വം കാണാൻ അവയൊന്നും യോഗ്യതയല്ല എന്നതാണ്. ഇതാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സന്ദർശിക്കാൻ ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണർവിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ഉണർവ് പോലെ കാണാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലൈറ്റുകൾ ഒരുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സംഗീതം ഒരുക്കാം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ വികാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ കർത്താവ് സന്ദർശിക്കുന്നില്ല. അവൻ സന്ദർശിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ യോഗ്യത നേടാൻ അവർ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവരുടെ യോഗ്യത എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾ പത്രോസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് തള്ളിപ്പറയുകയും ഒരിക്കലല്ല, 2 തവണയല്ല, 3 തവണ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ തന്നെ തള്ളിപ്പറയാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നോ? 1 തവണ, 2 തവണ, 3 തവണ എന്നെ തള്ളിപ്പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു യോഗ്യതയാണുള്ളത്? എന്നിട്ടും എനിക്കിത് ലഭിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. എനിക്ക് കരുണ തോന്നേണ്ടവനോട് കരുണ തോന്നുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. അത് എന്നെ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
സ്വന്തം പിതാവിനില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ ദൈവവുമായി ശലോമോൻ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് ഒരു പ്രവാചകൻ മുഖേന മാത്രമാണ് ദൈവത്തോട് കൂട്ടിമുട്ടിയത്. അവനോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ശലോമോൻ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു തവണ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പദവി ലഭിച്ചു. ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പത്രോസിനെ പരിഗണിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ശലോമോനെ പരിഗണിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക, ഹേ, ഒരു നിമിഷം. എന്നാൽ ശലോമോന്റെ അന്തം മോശമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ നൽകി. അവന്റെ കെണി എന്തായിരിക്കും, അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് എന്താണ്. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. എന്നിട്ടും ശലോമോൻ 100 കണക്കിന് പേരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ശലോമോൻ പ്രായമായപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിനാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഒരു രസകരമായ കാര്യമാണ്. അവൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ശക്തനായിരുന്നു. കർത്താവിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയം എടുത്തു കളയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ പ്രായമായപ്പോൾ അവന്റെ ശക്തി കുറയുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. അവൻ മുമ്പത്തെ പോലെ ന്യായവാദം ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തനല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷത്തിൽ, അവന്റെ ബലഹീനതയുടെ നിമിഷത്തിൽ അവർ അവനെ അവരുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പാവപ്രവൃത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആരും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പാപപ്രവൃത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആരും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ സാധാരണയായി വളരെ ശക്തരാണ്. ഇല്ല, എനിക്ക് ഇത് ലഭിച്ചു, എനിക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. തുടർന്ന് ബലഹീന നിമിഷം വരുന്നു. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ നിന്നാൽ, ദൈർഘ്യമേറിയതാണെങ്കിൽ, ഈ വ്യക്തിയെ കർത്താവിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആ ബലഹീന നിമിഷം ശത്രുവിനറിയാം. ബലഹീനതയുടെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണുപോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ശക്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് സമയത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രായമാകുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അന്യ ദൈവങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ശലോമോന് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവം, അവൻ ആദിയിൽ തന്നെ അവസാനം അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. പത്രോസ് തന്നെ തള്ളിപ്പറയും. 1 തവണയല്ല, 2 തവണയല്ല, 3 തവണ യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലയോ? അതെ, ശലോമോൻ സ്വയം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലയോ? അതെ, സോളമൻ സ്വയം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നോ? അതെ, കർത്താവ് 100% അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ 2 പേർക്കും കൂട്ടിമുട്ടലുണ്ടായി. യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം കാണാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത 3 പേരിൽ പത്രോസും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്താണ് യോഗ്യതയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. കാരണം തുടക്കം മുതൽ
അവരുടെ അന്ത്യം അറിയുന്ന ദൈവം അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിഗണിച്ചില്ല. അവൻ ഭൂതകാലത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവന് ഭാവിയെ അറിയാം. ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ തകർച്ച വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാം. എന്നിട്ടും ദൈവം ശലോമോനുമായി കൂട്ടിമുട്ടാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തി 3 തവണ എന്നെ തള്ളിപ്പറയാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിനായി അവനെ മറുരൂപമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലെയെ ക്ഷമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാമെങ്കിലും കടിക്കരുത് എന്ന് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ വിലപ്പെട്ട ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവജനമേ, നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ്. നമ്മുടെ പരിമിതി അവൻ അറിയാമെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഡംഭം അവൻ അറിയാമെങ്കിലും, നാം ഇപ്പോഴും അവനെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയാമെങ്കിലും അവൻ അവന്റെ സാന്നിധ്യം തടയത്തില്ല. എന്നിട്ടും എല്ലാവരും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സമർപ്പണം കാരണം അവൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നെ കണ്ട ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം മോശയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ആളുകൾ അതിജീവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പാറയിൽ ഒളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയൊരുക്കാം. ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ഇവയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. യേശു അവരെ തന്നിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു, എല്ലാവരെയുമല്ല. ഈ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മളെ അനുവദിച്ചു. എല്ലാവർക്കുമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് രസകരമായി കാണില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വിരസമായി തോന്നാം. കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണോ അവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് വരണം. അവൻ അവരെ വളരെ ഉയരമുള്ള മലയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വരി ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചാൽ, 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ഉയർന്ന മല. യേശു അവരെ ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ ലോകവും ഈ മലയും തമ്മിൽ ഒരു വേർപാടുണ്ട്. അതിനാൽ എന്താണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. മുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചുവട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. മുകളിൽ എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും താഴെയുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇത് ഒരു വ്യക്തമായ വേർതിരിവാണ്. ഉയർന്ന മലയിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക, അവന്റെ സ്വന്തം മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് മറ്റാരുമായും പങ്കിടരുതെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. മർക്കോസ് 9:9. അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ
മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടല്ലാതെ ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ശരി, എപ്പോഴാണ്? മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന വിവരം അടുത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അത് വീണ്ടും വായിക്കുക. അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. ആരുമില്ല, അതിനർത്ഥം മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെ. നിങ്ങൾക്ക് തുല്യരായവര് പോലും ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ അവർ ഒരേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കാം, അവർ ഒരേ ചർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കുടുംബനാമം ഒന്നായിരിക്കാം. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചില ആളുകളുമായി പങ്കിടുകയും പദവി നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇത് രസകരമല്ലേ? സ്വർഗീയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് പങ്കിടാൻ കഴിയത്തില്ല. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുണ്ടായ കൂട്ടിമുട്ടലുകളിൽ ചിലത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ടും അവ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഡാഡ്, ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ 12 അധ്യായം 3 വാക്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ പർദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു, ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ദൈവം അറിയുന്നു. മനുഷ്യന് ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള വിവരമല്ല. നമ്മൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട അനുമതിയുള്ള ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവർ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹേയ് സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയ പർവ്വതത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി. ഞങ്ങളുടെ മലകയറ്റത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല റൊട്ടി, അതായത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന റൊട്ടി കഴിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കും, അതെ, നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ദിവസം യേശു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ അത്ഭുതകരമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നീ 3 വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഗുണം ഒരുവൻ മാത്രം ചമയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥയല്ല. 3 വ്യക്തികൾ, 3 പേർ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു, അതെ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വരാനിരിക്കുന്ന വചനത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുമല്ല. അവരിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ക്ഷണം വരുന്നു. ആ ക്ഷണം പത്മോസിൽ പോലും യോഹന്നാനിലേക്ക് വരുന്നതായി നിങ്ങൾ പലതവണ കേൾക്കുന്നു. വരൂ, കേൾക്കൂ, വരൂ, കേൾക്കൂ. സ്വയം സമർപ്പിതരായവർ, ത്യാഗപൂർവം പർവ്വതത്തിൽ കയറുന്നവർ. അതിനൊരുക്കം വേണം, മനക്കരുത്തു വേണം, സമയം വേണം, പണം വേണം, പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റെല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറാൻ ഇച്ഛാശക്തി ആവശ്യമാണ്. ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ കയറുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം. ആ ആളുകളോട് ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോഴും നമ്മോട് അവനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുമോ? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉണർവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ചില ദൈവപുരുഷന്മാരിലൂടെ. പക്ഷേ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം മാധ്യമങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ കരയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചില ആളുകൾ വിലപിക്കുന്നു. അവർക്കൊരു സൂചന പോലുമില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ഭാഗമല്ല. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് കുറച്ചു നിമിഷങ്ങളായി മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ണുനീർ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. യേശു സന്നദ്ധരായവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അത് ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ആ വ്യക്തി ഞാനാണോ? അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയതയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണോ? നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ സന്തുഷ്ടരാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി പറയുന്നുണ്ടോ, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണം, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കുണ്ടാകണം? അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു ക്ഷണക്കത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇളകുന്നുവെങ്കിൽ, അതെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ മല കയറുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാരവും ഉപേക്ഷിക്കുക. അനാവശ്യമായ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് എല്ലാം പോകണം. നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ ക്രൂശിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വയം വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുക. അതെ, നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ദൈവമേ അടിയനിത എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും അനുഭവിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നിങ്ങളായിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടത്താണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലായിരിക്കണം. അടുത്ത അളവ് നിങ്ങളുടേതാണ്. ദൈവദാസനെ, ആരെങ്കിലും അസ്ഥിയിൽ ഒരു സ്ഥാനചലനം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചു, അസ്ഥി പൊട്ടിയില്ല, എന്നാൽ അതിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? വേദന ഉണ്ടാകും, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? നീരുണ്ടാവും. അതെ, അടിസ്ഥാനപരമായി എന്റെ ഈ കുഴ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറി. മാത്രവുമല്ല, എന്റെ മുഴുവൻ ഭുജവും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം അത് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി. നിങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല അടയാളമാണ് അസ്വസ്ഥത. അവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണം അയക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു,
ആഴത്തിൽ നിന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ചിലത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ്. വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ്. വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ നിലവിലെ സമർപ്പണ നിലവാരം അന്ത്യകാലത്ത് അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല. അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ നിലവിലെ അഭിനിവേശം പര്യാപ്തമല്ല. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ആ സമയം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം ഒരു നിർണായക മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എന്റെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രധാന സമയമാണിത്. കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആക്രമം വർദ്ധിക്കും, നിയമവിരുദ്ധത വർദ്ധിക്കും, അധർമ്മം വർദ്ധിക്കും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വെളിപ്പെടും. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഇനിയും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. ഇതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവജനമേ, ഈ എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഉയരങ്ങൾ കയറാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ജനമായി നമ്മൾ ഉയർന്നു വരാനും ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനം ആയും അന്ത്യകാലത്ത് ഭയമില്ലാത്തവരായി മികച്ച വിജയം നേടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലാണ്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് സമർപ്പണമാണ്. ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ, മനസ്സിനെ പുതുക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരിവർത്തനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ ഭാരവും ഒരു ദർശനം ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ വലിയ ഭാരം തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ ഭാരവും യേശുവിന്റെ മഹത്വായ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകട്ടെ. യേശുവിന്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ വായി തുറന്നു പറയുക, കർത്താവേ, ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങയുടെ ക്ഷണത്തോട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുക, കർത്താവേ, ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഈ ക്ഷണത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിളിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അടിയനിതാ. മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മറ്റെല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മലമുകളിലെ കൂട്ടിമുട്ടലിനായി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമേ. കർത്താവ് തന്റെ മണവാട്ടിയെ വിളിക്കുന്നു. നാം അവനെ അറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ മനസ്സ് നാം അറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമോ? ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമോ?
സ്വർഗത്തിന്റെ താളത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും വേർപെടുത്താൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ദൈവജനമേ, ശത്രു എയ്യുന്ന ഓരോ ശ്രദ്ധ തിരിക്കലിൽ നിന്നും നാം ആദ്യം ഓടിപ്പോകണം. ഓരോ ദിവസവും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനെ ചെറുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക, ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലടയ്ക്കുക. അത് ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ പ്രകടമാവുകയാണെങ്കിലും, അത് കുടുംബാംഗങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാവുകയാണെങ്കിലും, അത് നിങ്ങളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. വാതിലടയ്ക്കുക. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാത്ത, ചെവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത വലിയ കാര്യത്തിനായി ഞാൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്റെ അവകാശമാണ്. ഈ ആഴ്ച പാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഈ കപ്പൽ യാത്ര തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതല്ല. ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ചലനമുള്ളവർക്ക് ഈ ആഴ്ച മഹത്വമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ കേട്ടതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു. കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യും. നിങ്ങളിൽ ചിലരെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി അടുത്ത ആഴ്ച തുടരും. ബുധനാഴ്ച അവരെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവജനമേ, ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴുകാം. ഈ വചനത്തിനൊപ്പം ഒന്നായി തീരുന്നതുവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഈ ആഴ്ച വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ പരിശോധിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കൈയുടെ കീഴിൽ ആയിരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.